ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਨੀ ਵੱਲੋਵਾਲੀਆ ਨੇ, ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੇ, मैडम प्रभजोत कौर ने तो मैडम राजकौर गिल ने। इन्हों के ना सिर्फ सट्टा वजियाँ, इन्हों ते केस भी पाए गए। सो जवाब देने की बजाय ये धक्केशाही नाल एक पीसफुल प्रोटेस्ट का जवाब दिता गया। सो ये बारे बाकी जो भी विस्तारक जानकारी है मिस्टर कंठ ने। सब तो पहला तो सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है, धन्यवाद तुहाडा। मेरे नाल इस प्रैस कॉन्फ्रेंस साडे सीनियर लीडर डॉक्टर सनी आलूवालिया जी, साडे सीनियर स्पोक्सपर्सन अहबाब गरेवाल साहब, मोहाली तो साडे जिला प्रधान और प्लानिंग बोर्ड के चेयरपर्सन मैडम प्रभजोत कौर, पंजाब स्टेट यूथ डिवेलपमेंट बोर्ड के जिहड़े साडे नौजवान आगू हैं परमिंदर जसवाल जी, और साडे आम आदमी पार्टी के एक्टिविस्ट राजकौर जी इस प्रैस कॉन्फ्रेंस रहेंगे। दो इशू है, एक तो जिस तरह अहबाब जी ने दसिया जिहड़ी ज्यादती भाजपा कर रही है अडानी नूं बचाउण लई, लेकिन उस तो भी एक पहला कल जिहड़ा गवर्नर साहब ने जिस अनडैमोक्रेटिक तरीके नाल पंजाब की चुनी हुई सरकार के अफेयर्स इंटरफेयर किया है, उहदे बारे पंजाब के लोगों नूं तुहाडे राही जाणू कराउणा साडा फर्ज बनता है। पंजाब के माणयोग गवर्नर साहब ने यह जिक्र किया है कि अंडर आर्टिकल 157 गवर्नर साहब नूं यह अधिकार है कि वह एक चुने हुए मुख्यमंत्री तो जवाब तलबी कर सकते हैं। लेकिन मैं गवर्नर साहब नूं इत्थे दुरुस्त करना चाहूँगा, नॉट ओनली ऑनरेबल गवर्नर, ईवन मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब बोथ आर अकाउंटेबल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसी इंडिविजुअल दे वास्ते कोई जवाबदेह नहीं है। ये देश जिहड़ा है ये संविधान के हिसाब नाल चलदा है। एंड गवर्नर साहब विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर साहब नूं ये आर्टिकल 163 कहंदा है। ये गल मैं मानदा उन्हां दी कि आर्टिकल 157 के हिसाब नाल उन्होंने कहता कि सीएम साहब अकाउंटेबल है, लेकिन मैं उन्होंने दुरुस्त करा। पहली गल तो मुख्यमंत्री जी होण चाहे गवर्नर साहब होण, बोथ आर अकाउंटेबल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंडली, अंडर आर्टिकल 163 गवर्नर साहब विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर साहब मॉरल हैड है। गवर्नर साहब नूं कोई इस तरीके नाल चुनी हुई सरकार दे कामकाज और खासकर डे टू डे अफेयर्स इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं। और मैं जिक्र करूंगा इत्थे एक केस है शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने इत्थे बड़ा क्लैरिफाई किया है और स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी यह कहती है गवर्नर्स रोल इज असिस्ट टू चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड ड्राफ्टिंग कमेटी सी जी साडी कॉन्स्टिट्यूशन दी, और वो हैड सी डॉक्टर BR अंबेडकर साहब, जिन्हां दी बदौलत असी इस आज़ादी के दौरान संविधान का निग मान रहे हैं। अंबेडकर साहब ने ड्राफ्टिंग कमेटी क्या द ड्राफ्टिंग कमेटी फेल्ट एज एवरीबडी इन द हाउस नोज दैट द गवर्नर इज नॉट टू हैव एनी काइंड ऑफ फंक्शन टू यूज ए सिमिलर phraseology, no function which is required to discharge either in his discretion or in his individual judgment according to the principle of constitution। ये गल नोट करने वाली है। अंबेडकर साहब ये गल कह रहे हैं according to the principle of the constitution he is required to follow the advice of council of ministers। ये डेमोक्रेसी है, ये प्रजातंत्र है। एक बड़ा बड़ा सवाल है मेरा बीजेपी नूं और गवर्नर साहब नूं, जिथे नॉन बीजेपी सरकार है। मैं तुहानूं एग्जाम्पल दे रहा, पंजाब नूं छड्ड दो तुसीं, ये कहंदे दिल्ली नूं भी मैं छड्डिया। साडी आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब सरकार है ना। वैस्ट बंगाल किहड़ी साडी सरकार है, केरला किहड़ी साडी सरकार है, तमिलनाडु किहड़ी साडी सरकार है, और महाराष्ट्र च जिहड़े गवर्नर हुण हटाए गए आ उत्थे सरकार ने खुशी मनाई है।
ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਅਫੇਅਰਸ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਹੱਬ ਹੈ ਵਰਲਡ ਸਤਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਤਰ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਕੀ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਅੱਜ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ JEE IIT UPSC IIM ਜਿੱਥੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਡਿਸੇਬਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਅਫੇਅਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਟੋਨਮੀ ਹੈ ਆਟੋਨੋਮਸ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਸ ਆਟੋਨੋਮੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਗੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਤਾ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਕੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕਰਟਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਹੱਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਤੀ ਫਲਾਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਗਾਤਾ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਨਵਿਕਟਡ ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਿਕਟ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੁਰਮ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਆਖਿਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪੱਧਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰੀਤ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੇਖ ਲਓ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰ ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ੈਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰਾਂ ਦਾ
ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਵੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਈ, ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਲਈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਮਝੋ। ਅਗਰ ਜੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਗਵਰਨਰ ਪੈਰਲਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਗਵਰਨਰ ਇਜ਼ ਏ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਅਫੇਅਰਸ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੈਡ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 163। ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੰਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ, ਹਰਚੰਦ ਬਰਸਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ, ਪਰਸੋਂ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਈ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਦੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ 37,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਪੂਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 38 ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀਆਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਘਿਰਾਵ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਰਾਜਗਿੱਲ ਮੈਡਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਮੈਡਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡੇ ਵਸਾਏ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 22 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਉਸ ਦਿਨ, 22 ਪੀਪਲ ਵਰ ਇੰਜਰਡ ਔਨ ਦੈਟ ਡੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ FIR ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ FIR ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ FIR, ਔਰ FIR ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਫਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਨ ਬੇਲੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਲਾਂਚ ਕਰਤੀ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਲੀਗਲ ਕੀਤਾ। ਲੀਗਲ ਫੋਰਸ ਉਹ ਹੈ ਔਰ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਡੰਡੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਰੇ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਸਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਡੰਡੇ ਬਰਸਾਏ ਗਏ, ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ FIR ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਐਸੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤੀਜੀ FIR ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੇਫਟੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ LIC 'ਚ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪਈ। ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰਸੋਂ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਇੰਜਰ ਹੋਏ ਨੇ। 22 ਤਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਡੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਿਰਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਵਰਨਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਆ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ? ਆ ਦੇਖੋ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਖਿਆ ਜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ। ਕਿਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ? ये दोहरा मापदंड नहीं है, ये दोगला मापदंड नहीं है। और एक मेरा लास्ट सवाल उन्होंने पोलिटिकल पार्टीज नूं है पंजाब दियां नूं, खासकर अकाली दल बादल साहब नूं, कि जिहड़ा अकाली दल दा जन्म फैडरल स्ट्रक्चर वास्ते राज्यां दे वध अधिकारां लई होया सी, और इस टाइम वो भी गवर्नर का साथ दे रहे हैं। पंजाब के लोग इन्हां नूं जवाब देणगे। ये हालात बन गए कि गवर्नर, क्या पंजाब दियां अपोजिशन पार्टियां चाहुंदियां कि गवर्नर रूल करने इस मुल्क ते? क्या डेमोक्रेसी का कोई महत्व नहीं उन्होंने वास्ते? क्या आज़ादी उन्होंने वास्ते कोई मायने नहीं रखती? क्या बाबा साहब अंबेडकर की जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने वास्ते कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती? इन्हों भी जवाब देना पऊगा। इस करके लास्ट मैं समअप कर रहा, लास्ट इस करके गवर्नर साहब नूं असीं अपील करते हैं, बेनती भी करते हैं, गवर्नर साहब दा जिहड़ी उन्हां दी मर्यादा है ऑफिस की, वो मर्यादा और डैकोरम बना के रखन। इसे तरीके नाल डेमोक्रेसी सरकारां नहीं चलदियां, इस तरह की इंटरफेरेंस की बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करनी।